ریڈیو پاکستان پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے ڈراموں کے سلسلے تو زندہ تو ہم زندہ کے تحت ڈرامہ پیش خدمت ہے منزل۔ تحریر شعیب خالق، پروڈیوسر ناہید یونس، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ ماہا، زویا، جلدی کرو، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ دیکھو، یہ میں گرم گرم سموسے لے آئی ہوں اور بسکٹ اور چاٹ ابھی لے کر آتی ہوں۔ امی، بہت زیادہ کچھ نہیں کہا دادا جان نے لانے کو، بس چاٹ رہ گئی ہے، وہ لے آئیں، اور کیک میں لے آتی ہوں۔ ہاں، اور بات سنو ماہا، کیک فریج میں رکھا ہے، اچھا وہ بھی نکال لاؤ، اور چاٹ میں بھی لے کر آتی ہوں۔ میں بھی یہ گلدان میں 4 گلاب کے پھول رکھ کر لائی ہوں، اسے بھی دیکھ لے میز پر کس جگہ رکھنا ہے۔ جی باجی، یہ دادا جان نے مجھے بھی بتایا تھا کہ پھول سے خوبصورت تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے، جس کی خوشبو محبت اور پیار بن کر آپ کی روح کو خود میں پرو دیتی ہے۔ دادا جان کا تو اپنا ہی ڈکشن ہے۔ ہاں نا، وہ فضول خرچی سے بہت چڑھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے میز پر یہ سب کچھ بھی دیکھا نا تو کہیں گے ان کی کیا ضرورت تھی، بس تم لوگوں نے تو زندگی کھانے اور سونے کے لیے چھوڑی ہے۔ ہاں بھائی، تیاری اگر ہو گئی ہے مکمل تو بلاؤں ابا جی کو؟ جی ابو، مگر میں جاؤں گی ان کو لینے۔ زویا باجی، آپ نے پھولوں کو کیک کے سامنے رکھ دیا ہے نا؟ ہاں ہاں، رکھ دیا۔ اچھا، وہ چاٹ بھی ساتھ ہی رکھ دو اس کے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں گئی اور جب آؤں گی نا تو سب مل کر ہیپی برتھ ڈے سانگ گائیں گے۔ اچھا بھائی، وہاں جاؤ جاؤ، جلدی جاؤ، تم تو ڈرامہ ہی ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اتنی دیر میں نا ہم سب بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ زوہا اور ماہا کی پیدائش کے بعد ابا جی نے ایک بات بطور مشورہ مجھے دی، اور وہ یہ کہ چاہے 2 بیٹے ہوں یا 2 بیٹیاں، یا پھر 1 بیٹا ہو یا 1 بیٹی، بچے بس 2 ہی اچھے۔ لڑکے کی خواہش میں اور بچے پیدا کرنا گھر اور ملک پر ایک بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے، تو پھر میں نے بھی یہ جان اور مان لیا 2 بچے خوشحال گھرانہ کو ہی اپنانا ہوگا۔ ہاں، اور خدا کا شکر ہے، اولاد بس اولاد ہوتی ہے، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ بس 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 بچوں، بس۔ ہاں بھائی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ تم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بچوں۔ ابا جان، آپ سلامت رہیں، خوش رہیں اور صحت مند رہیں۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔ چلو بیٹا، یہ کرسی ادھر کرو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ سنو، ہماری عمر میں صحت کی دعا ہی درکار ہوتی ہے۔ وہ جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک صحت مند گداگر ایک بیمار بادشاہ سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے یا نہیں؟ واہ دادا جی، واہ۔ دادا ابو، یہ شوپن ہائر نے کہا تھا نا غالباً؟ ہاں ہاں، یہ شوپن ہائر نے ہی کہا تھا بیٹا۔ دانائی حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانی تہذیب اور شعور کی آبیاری کرتی چلی آ رہی ہے نا۔ اب میں اپنی باتیں کروں گا، بولتا ہی چلا جاؤں گا، بولتا ہی چلا جاؤں گا۔ آج بس آپ ہی بولیں گے اور ہم سب سنیں گے۔ آج آپ ہی کا دن ہے، آپ بولیں، حکم دیں، سمجھائیں اور بتائیں ان بچوں کو۔ ویسے بھی آپ کی دونوں شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ وہ شاگرد نہیں، یہ دونوں تو میری استاد ہیں، استاد۔ توبہ توبہ دادا جان۔ دادا جان، جو سیکھا آپ سے سیکھا، باقی کالج میں تو نصابی تعلیم سیکھی، زندگی کیا ہے، اسے کیسے گزارنا ہے، خود کو جاننا اور پتہ نہیں کیا کیا آپ ہی نے پڑھایا ہے۔ آئی لو یو دادا جان، سلامت رہیں۔ دیکھو بیٹا، آج میری یہ جو تم لوگ سالگرہ منا رہے ہو نا، 70ویں سالگرہ، ایسے ہی اپنے
प्यारे मुल्क की 17वीं सालगिरह मैं भूला नहीं हूं अभी तक। मैंने अपनी ये 70 साला जिंदगी आमियाना ही गुजारी होगी। जी बिल्कुल नहीं, आपने बहुत खास जिंदगी गुजारी, दयानत, सदाकत और शराफत से भरपूर जिंदगी। बेशक माँ, अब तुम भी चुप रहोगी और कोई दूसरा नहीं बोलेगा। अब्बा जान आप फरमाइए, हम सब सुन रहे हैं। ये जो घर है ना, छोटा सा घर जिसमें हम सब मिलकर रह रहे हैं, ऐसे ही हमारा मुल्क पाकिस्तान भी एक घर ही की तरह है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। सब बुरे भी नहीं और अच्छे भी नहीं, और हर कोई अपनी अपनी मैं के कैदी हैं। जैसी मैं, तनवीर, तौकीर और तुम बच्चों की फुफ्फो। लेकिन मैं का मतलब कोई अना नहीं है मेरे बच्चों, ना ही गरूर है। मैं तो आजी और इनकिसारी है, और कुदरत की दी अमानत की अमीन है। इकबाल की खुदी भी मैं ही का एक जानदार, जुर्रतमंद और अपने होने की इज्जत और गैरत का इजहार और इकरार है। हमारे घर में भी कमरे हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के भी कमरे हैं। कौन से भला? यानी सूबे। जैसे हमारे घर में आमदन और अखराजात में तवाज़ुन रखना चाहिए, ऐसे ही मुल्क में भी अपनी आमदन और अखराजात छोड़ो, अच्छा छोड़ो, तुम लोग मेरी इन बातों से बोर हो रहे होगे। चलें, आप अगर छोड़ेंगे तो बात मैं पकड़कर आगे बढ़ाऊंगी। हमारे मुल्क के घर में हुक्मरानों की करप्शन और लूट मार ने अपने ही घर की पीठ में छुरा घोंपा है। ये कैसी औलाद है? और अपने ही घर को कर्जों में जकड़ डाला, और खुद कैसे टीवी कैमरा की मार्फत हमारी आंखों में आंखें डालकर यूं बात करते हैं जैसे हमने इनका ही लिया कर्ज देना हो। चलो माहा, बस करो। अब्बा जान, सालगिरह और केक काटने का वक्त भी गुजरता जा रहा है। मगरिब की नमाज पढ़कर ना फिर बातें कर लेते हैं। तुम तो खामोश ही रहो, तुम्हें तो बर्तन धोने ही की पड़ गई होगी। ये कर्ज उतारने वाली बात से याद आया, तौकीर चचा और उनकी फैमिली आज फिर नहीं आए। अरे तौकीर चचा का जिक्र बड़ा खूब जोड़ा है कर्ज के साथ। खूब भाई। दादा सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। ऐसे ही मुंह से नहीं निकला, हम सबके दिलों की बात है। तुमने की है जो, वो तो हमें जैसे तीसरी दुनिया समझता है और खुद को अमेरिका बहादुर। बेटा, तौकीर और उसकी बीवी खास तौर पर पैसा कमाने को मकसद हयात समझ बैठे हैं। अल्लाह और उसके दिए हुए दीन की पैरवी की बजाय जब आप माल और दौलत और ताकत हासिल करने को अपना मकसद बना लेंगे, तो आखिरत में पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा सबके लिए। अब्बा जान आप सब जानते हैं, उसे कोई भी नहीं समझा सकता। बीवी और ससुराल के हाथों उसने जो भी हासिल कर रखा है, वो सब उसका अपना नहीं। वो तो वही कुछ करता है जैसे उसकी बीवी चाहती है। जारा की तो बात ही ना करें, वो तो जैसे आसमान से उतरी हो। पैसे और घर बार के दिखलावे के सिवा उनके पास और है ही क्या? हाँ, बच्चों को तो जैसी तरबियत और माहौल मिलता है, वो अपनी शख्सियत भी वहीं से बनाते हैं। मगर आफरीन है हमजा पर। जी अब्बा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमजा तो उस घर का लगता ही नहीं, और मुझे पता है वो आज भी आना चाह रहा होगा। अच्छा छोड़ें, मैं तो कहती हूँ पहले केक काटें और फिर बातें भी होती रहेंगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday दादा जानी, happy birthday to you। हाँ भाई, बस बहुत आप लोगों ने हैप्पी कर दिया है। तौकीर,
अखबार जाकर अपने ऑफिस में पढ़ लेना, इधर नाश्ते पर तवज्जो दें। लो भाई, जो आपका हुक्म। भाई हम तो हुक्म के गुलाम हैं। अखबार इश्तिहारात के लिए देखता हूँ, बगैर ना सारा दिन रेडियो पर टीवी पर खबरें ही खबरें होती हैं। मगर डैडी, न्यूज़ जर्नलिज्म में अखबारात का मूड ही कुछ और होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ख़ास तौर पे स्मार्टफोन ने तो फ़र्द को फ़र्द से जुदा ही कर दिया है। ऊपर से कोविड-19, उसने तो तन्हाई और इंसान की इंसान से दूरी पर मोहर ही लगा दी है। ओ हमजा, खुदा के लिए तुम भी अपने दादा की तरह बोलते हो ना, तो मुझे लगता है जैसे तुम इस्लामाबाद के बजाय पिंडी शहर की तंग सड़कों पर घूमते रहे हो। इन्हें न छेड़े मामा, भाई बहुत बड़े वकील हैं अपने दादा के। भाई दादा के साथ अपने नाना की भी मिसाल दे दिया करो, जिन्होंने जायदाद कमाई बनाई, और ये घर जिसमें हम रह रहे हैं उन्होंने ही मुझे दिया है, और बाकी बहन भाइयों को भी क्या क्या नहीं दिया उन्होंने। दादा ने सारी जिंदगी दिया ही है, कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया उन्होंने। और पाकिस्तान ने भी किसी से कुछ नहीं लिया, बल्कि लोगों को आज़ादी और खजानों भरी ज़मीन दी। भाई दादा ने ये भी कहना था। हाँ भाई, बिल्कुल सही ज़ारा, तुमने तो सही बात की है। तो कीर, जरा ये प्लेट पकड़ाओ मुझे। ये लीजिए बेगम। हाँ हमजा बेटे, तुम नई नस्ल के लोग अपना मूड और इजहार ख्याल पुरानी नस्ल से मुख्तलिफ और अलग रखो। भाई 1947 के वक्त की नस्ल और आज़ादी की जद्दोजहद और जज्बात आज 2022 में काबिल अमल और महज एक तकरीर ही रह गई है। अगर ना इर्द गिर्द देखो तो लोग कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँच गए। तुम्हारे नाना ने भाई मोटरसाइकिल पर कारोबार शुरू किया और आज अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं। और तुम्हारे दादा, मेरे अब्बा जान, मेरी जान भी उन पर कुर्बान, मगर उनका अंदाज़े ज़िंदगी आज भी वही है जो हमारी पैदाइश के वक्त था। डैडी, आप भी हमारे अब्बा जान हैं, मगर आपके अब्बा जान, हमारे दादा, वो मेरा आइडियल हैं। उनके घर ना जाने की पाबंदी की वजह सिर्फ ये नहीं कि उनके घर के बाहर मामा से गाड़ी पार्क नहीं की जाती, रश होता है उधर। इनके पीछे खामखा की हकारत है जो मुझे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जो वो हैं वो रहें, जो आप हैं वो आप रहें, मगर ये नफरत व हकारत का अंदाज उनके बारे में ख़त्म करें। अब मैं ऐसी बात आप जब भी करेंगे मैं इधर से चला जाऊंगा उठकर। हमजा, हमजा रुको, हमजा। अरे जाने दो, अगर वो जाना चाह रहा है तो। मैं भी तो आ गया था ना। तोकीर मैं बता रही हूँ इसका आइडियल क्या है, मैं जानती हूँ, और ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी, कह दिया मैंने। मैं गो मामा, भाई ने वैसे बात तो बिल्कुल ठीक की है। वो अपनी जगह रहें और हम अपनी जगह, बस। ओके ओके ज़ारा बेटा, टेक केयर। लो भाई बेगम, नाश्ता भी खत्म हुआ और अब मेरा ख्याल है जाया जाए ऑफिस और वही रोज की रूटीन प्रॉपर्टी खेला जाए। नहीं, बैठो अभी जरा। लीजिए जनाब, बैठ गए। जो हुक्म आपका। जब मैंने कहा था कि मैं जानती हूँ उसका आइडियल कौन है, तो तुम समझ गए थे ना? नहीं, क्या मतलब आइडियल? भाई दादा। अरे नहीं, दादा नहीं, तुम्हारे तनवीर भाई की बेटी माहा है उसकी आइडियल। फोन पर भी उससे बात तो करता होगा और छुपकर दादा को भी मिलने जाता होगा, मगर मुझे क्यों बताएगा? अरे भाई जाने भी दो बेगम, तुम क्यों वक्त से पहले प्रेडिक्शन करना शुरू कर देती हो? भाई जो होगा देखा जाएगा। मैं तो चला बस अब मजीद नहीं। खुदा हाफिज। चलो मैं भी देखूंगी। इस घर की फरोख्त का इशू और तनाव पैदा कर देगा, और मैं तो कोई अपने जैसी ही दौलतमंद बहू लाऊंगी। हाँ भाई, आ जाओ बेटा। भाई तुम्हारी दस्तक को तो मैं पहचानता हूँ। आ जाओ अंदर आ जाओ। आ जाओ। जी दादा, चाय लाई थी। हाँ, और तुम्हारी अपनी चाय? तुम तो शाम को चाय बड़े शौक से पीती हो, है ना बेटा? हाँ तो फिर वो जोया बाजी अपनी और मेरी चाय डाल रही हैं। कल सालगिरह वाले दिन मुझे हमजा का भी बड़ा इंतजार था कि वो आएगा। हाँ, नहीं ना आया, वो नहीं आया। दादा जान, बस चची जान ने बांध रखा है सबको, मगर वो रहें अपनी जगह, हम भी अपनी जगह क्यों छोड़ें?
हाँ ठीक कहती हो बेटा। तौकीर को देखो, उसने भी अपनी बीवी की ही जबान बोली थी जब इस घर की फरोख्त और अपने फैसले की बात की थी। पता क्या कह रहा था? कह रहा था अगर आप मेरा हिस्सा मुझे अदा नहीं कर सकते तो आपके हिस्से मैं अदा कर देता हूँ। अरे वाह, और मकान मैं खरीद लेता हूँ। हाँ, ऐसे भी बच्चे होते हैं। अब बताओ बताओ ना बेटा, जिस घर में उसके बाप दादा ने उम्र गुजारी, कैसी कैसी खुशियां और गम इसी घर के दरो दीवार पर गुजरे हैं, उसे इस बात का तो कोई सरोकार ही नहीं, इस बात से तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो घर चूंकि सड़क किनारे है ना, तो इसकी कमर्शियल वैल्यू उसकी बीवी हथियाना चाहती है। और तौकीर, माहा ये लो चाय पकड़ो। शुक्रिया बाजी। तौकीर चचा के साथ दादा मुझे भी बहुत हमदर्दी होती है। उनका घर, बीवी, ससुराल ही उनका मैवर बन गया है, जिसमें दौलत के पीछे एक अंधी दौड़ है। मगर हमजा इन लोगों में कैसे गुजारा कर रहा है, ये उसी की हिम्मत है वैसे। बेशक बेशक मेरी बच्चियों, इंसान अगर खुद को पहचान लेना तो फिर यही पहचान आपकी जिंदगी अपनी मर्जी और वक़ार के साथ गुजारने की तरफ ले जाती है। वो जो मैंने कल कहा था ना कि हर एक घर एक बड़े घर का हिस्सा होता है, और दूसरी बात मैंने ये की थी ना कि सब्र व इस्तकामत के साथ दूसरों को बर्दाश्त करना ये भी बड़ा बुलंद काम है, और ये अपना जो रास्ता है इसको खोटा नहीं बनाना चाहिए। वाह दादाजी वाह। और ये हमारा करोड़ों घरों पर मुश्तमिल एक बड़ा घर जिसके माथे पर पाकिस्तान मंजिल लिखा है, हम सब घरों की मंजिल दरअसल वही बड़ा घर है। हम छोटे छोटे घरों के लड़ाई झगड़े और उनकी बेहतरी के लिए बेचैन होते जिंदगी गुजार देते हैं। जी क्या हमने कभी इस बड़े घर में भी मजहबी बिखेड़े, माशी इस्तेहसाल और तबकाती तदादात के साथ अपने इस घर को, अपने वतन को भी कुछ दिया है क्या? जी दादाजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दादा जान, हम तो खुशकिस्मत हैं दोनों, जिन्हें आपने अपने घर और वतन का दर्स बचपन से ही हमारे दिलो दिमाग में डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर और इस बड़े घर के भी मुकीन हैं, और इंशाल्लाह हमारे वतन की खैर होगी। कल आपने जो 70 साला केक काटा था ना, तो आपने अपनी सालगिरह के साथ पाकिस्तान की भी सालगिरह मना दी थी। अच्छा, मेरा दिमाग अभी उधर ही फंसा हुआ है। किधर? ये वापस अपने घर की तरफ आएगी। उधर ना फंसाओ दिमाग को, घर की तरफ आओ। हाँ, क्या क्या जी कह? बिल्कुल। दादा जान, एक बात बताएं मुझे। हाँ बोलो, पूछो बेटा, क्या बात है? हैं? पूछो क्या? ये घर आपके नाम पर मुंतकिल हुआ, और अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने दोनों बेटों और बेटी को कोई हिस्सा ना देना चाहें तो आपका हक है, और यही हक आप किसी एक को ना भी देना चाहें तो। हाँ, बात तो ठीक कर रही है बेटा, मगर जिसका जो हक है मैं उसे जरूर दूंगा। तुम्हारी फुफ्फो पहले ही अपना हिस्सा तनवीर को, तुम्हारे अब्बा जान को अटारनी, वो जो होती है ना पावर ऑफ अटारनी, उसकी सूरत में दे चुकी है। सिर्फ तौकीर ही को उसका हिस्सा देना है, और वो मैं दूंगा, जरूर दूंगा। जी मुनासिब दादा जान। हाँ, क्यों नहीं आए कल? दादा को सिर्फ तुम्हारे आने का इंतज़ार था, और ओ बीबी रुको भी, मुझे भी तो बोलने दो माहा। मुझे भी तो इंतज़ार था तुम्हारा। ओ बाबा, बताता हूँ, अभी आखिरी पेपर देकर निकल रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। फंसा हुआ था अपने आखिरी सेमेस्टर में। मैंने कल भी दादा को और तुम्हें भी मिस किया, बहुत मिस किया। कैसी रही दादा जान की सालगिरह? सादा और उम्दा, दादा जान की तरह। मैंने सोचा था माहा कि मैं दादा जान को फ़ोन करूंगा, मगर खैर दादा जान को बताना चाहता था कि ये उनकी सालगिरह नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी सालगिरह। जनाब, वो तुमसे ज़्यादा वतन परस्त है।
یہ بات انہوں نے کیک کاٹنے سے پہلے ہی کر دی تھی۔ چلو اچھی بات ہے، اللہ دادا جان کو طویل عمر عطا کرے۔ آمین۔ کل دادا جان نے بڑی ہی اچھی بات بتائی۔ وہ تو دادا جان نے کبھی بری بات کی ہی نہیں، وہ تو سنو نا، ہاں ہاں سناؤ، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا ایک صحت مند گداگر بیمار بادشاہ سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ واہ بھائی واہ، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ۔ کیسے پتے کی بات ہے، جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو چھوڑو، اچھا پھر یہ کہ جناب میری جان کا خیال رکھنا۔ تمہاری جان تمہاری ہی ہے، تم خود اس کا خیال رکھو۔ بھائی میرا مطلب تھا کہ تم اپنا خیال رکھنا۔ اچھا جی، تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا۔ اچھا، باجی کالج سے واپسی پر مجھے پک کریں گی؟ ہاں ماہا، خدا کرے زویا باجی اپنے گھر کی ہو جائیں، بس جلد از جلد یہ کام ہو جائے، تاکہ میں بھی اپنے پیار کے لیے گھر والوں سے بغاوت کر دوں۔ خدا کرے گا۔ پھپھو امریکہ میں رہنے والی ایک پاکستانی فیملی کے لیے باجی کی بات کر رہی ہیں، انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی۔ اوہ ونڈرفل، انشاءاللہ کیوں نہیں۔ او شاید یہ باجی آ گئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ اوکے ماہا، خدا حافظ، اپنا اچھا، خیال اچھا، رکھنا، اللہ حافظ، اپنا خیال اللہ رکھنا، حافظ۔ اللہ حافظ۔ عظما بیٹی، دیکھو ذرا دروازے پہ وجی الدین ہوگا۔ جی ابا جی، میں دیکھ رہی ہوں۔ السلام علیکم وجی صاحب۔ وعلیکم السلام بیٹی، کیسی ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ اندر آ جائیں نا۔ شکریہ بیٹی، تو وہ لڑکا اپنے کمرے میں ہی ہوگا نا؟ جی ابا جی کمرے میں ہی ہیں۔ ہاں بھائی، 70 سالہ لڑکے، اندر آ سکتا ہوں؟ او لڑکے، وجی الدین آ گئے ہو، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک یار، لیکن دیکھو نا، اس بوڑھی عمر میں بھی جی جب ہم ملتے ہیں تو وہ 2 لڑکے، 2 دوست، ارے واہ، اسکول، کالج اور پھر نوکری کر کے ریٹائرمنٹ کی زندگی، ارے کیا یاد یہ جو لڑکا ہمارے اندر بیٹھا ہے نا، وہ اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑا خوب یاد کرایا ہے یار۔ اصل بات یہ ہے، اسی لڑکے نے تو ہمیں اور ہماری عمر کو سنبھال رکھا ہے۔ اور یار تو اپنا سنا، گھر میں سب خیر خیریت ہے نا وجی الدین؟ ہاں یار، بس تمہاری بھابھی نے ہمت چھوڑ دی ہے۔ ارے وہ کیسے بھائی، کیوں؟ وہی یار، بڑھاپا۔ پتہ نہیں ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو ہماری بیویاں کیوں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ہاں ٹھیک کہا ہے وجی الدین، پر میری کرما والی تو مجھے تنہا کر کے چلی گئی اس دنیا سے۔ یہ وقت کا کھیل ہے رحمت، آج ہم ہیں اور کل نہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے اور یہ دنیا کمرہ امتحان۔ بے شک بے شک۔ اب اگر تم نائب تحصیلدار بنے جوانی میں اور بڑھاپے میں آ کر تحصیلدار ہی ریٹائر ہوئے تو تم نے دیانت اور صداقت کے امتحان پر پوری توجہ دی ہے میرے بھائی، مجھے پتہ ہے۔ اور پیسے کے لالچ میں نہ دنیا خراب کی نہ آخرت خراب کی۔ یہی نتیجہ سب سے اول ہے، یہی نتیجہ اول ہے۔ لوگوں کے کام آؤ، ان کے دکھوں کو اپنا دکھ جانو، ان کی خوشی کو اپنی خوشی بناؤ اور نبھاؤ زندگی۔ کیوں بھائی، ہے نا؟ ہاں یار رحمت، ایسا ہی ہے۔ اگر پوری قوم یوں زندگی نبھائے تو ہمارے ملک میں اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ہمارے ملک پاکستان کو 4 چاند لگا دے۔ قائد کے اسی فرمان کے بجاوری میں پاکستان کی بقا اور اس کا کردار دنیا اور بالخصوص مسلم دنیا میں اپنا اعلیٰ مقام بنائے۔ چائے دے دو انکل کو، دے دو۔ یہ میں چائے لے کر آ گئی ہوں۔ انکل کو دے دو۔ ارے واہ 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 واہ، دیکھو وجی الدین، میں سوچ ہی رہا تھا کہ بیٹی تمہیں آواز دے کر کہوں گا
कि चाय ले आओ मेरे दोस्त के लिए। तुम अब्बा चाय जी, लेकर आप आ ही तो गए। कहते हैं, आप ही तो कहते हैं कि घर में मेहमान आते हैं तो घर वालियों को पूछने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं। शाबाश। और रहमत का मेहमान तो कोई चीज ही और होती है। शुक्रिया वजूद्दीन, हमारी बड़ी खुश नसीबी आए हो भाई। जी अब्बा जी, कोई और चीज चाहिए हो तो बता दीजिएगा। नहीं, अब तुम जाओ बेटा, बहुत शुक्रिया। जी। अब हम अपना गपशप लगाते हैं। जी ठीक जाओ है। मेरा बच्चा। ठीक है अब्बा जी, आप लोग चाय ले लें। जी बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ तो रहमत, हम खुशकिस्मत बूढ़े हैं, हमें नेक औलाद मिली और वो हमारा ध्यान भी रखते हैं। बस यार, हमारे वालिद साहब जो थे ना, वो भी यही दुआ मांगते थे, और वो ये कि अल्लाह बस चलते फिरते उठा लेना, मोहताजी की जो जिंदगी होती है ना, ये नहीं ठीक होती। या अल्लाह इससे हमें बचाना। तौबा तौबा तौबा, मोहताज बूढ़े माँ बाप औलाद के लिए इम्तहान बन जाते हैं, और जो इस इम्तहान में पूरे उतरते हैं, आफरीन है उन पर। हाँ, रिश्तों के रख रखाव और निभाव में भी तवाजुन यूं ही देखा जाता है। औलाद जो देखती है वही उनकी तरबियत भी निभाती है। अच्छा यार, ये चाय ठंडी हो रही है, और सुना, वो जो अमेरिका वाली बेटी जोया के रिश्ते की जो बात चल रही है, उसका क्या हुआ? वो वजूद्दीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कल रात ही उसका फोन आया था। बात पक्की करने यहाँ आकर वो निकाह वाली मंगनी वगैरह कर लेंगे, और फिर इंशाअल्लाह कागजात साथ भिजवाकर वो फाइनल कर देगा लड़का इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। चल, ये सबसे अहम मसला हल करने में अल्लाह ने मदद फरमाई। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तुम सुनाओ, अपने मुल्क पाकिस्तान का क्या हाल है तुम्हारे ख्याल में आजकल, बताओ। हाँ यार, वो जब मैं यूरोप गया था ना, हाँ ऑस्ट्रिया, जी जी तो वहां से वापसी जो थी वो बाय रोड हुई थी। ठीक। तो रास्ते में जिस मुल्क से भी गुजर हुआ, वहां के ट्रैफिक सिस्टम में उस कौम का इंतजार और कतार का कल्चर देख बखूबी अंदाजा हो जाता कि बहैसियत कौम उनमें डिसिप्लिन कितना है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात कही है तुमने वजीउद्दीन। यार, हमारे मुल्क को देखो ना, आज भी हमारे शहरों के अंदर और बाहर ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक का सिस्टम हमारी कौम के मजमूई मिजाज का आईनादार नजर आता है। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, और लोगों को खुद भी डिसिप्लिन और ट्रैफिक के उसूल अपनाने चाहिए, बेशक, है कि नहीं। और देखो, कल 14 अगस्त भी है, झंडियां लगा दी गई हैं, कौमी नगमे भी गाएंगे, खूब जोश हो वलवला भी होगा, ये दिन मनाएंगे हम लोग। क्यों? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा यार, मनाना चाहिए ना। बेशक बेशक। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी पर मुल्क भर में भरपूर जोशो खरोश। हेलो भी बेगम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्यों, वो प्लाजे के खरीदार के साथ बात बन गई क्या? अरे भाई, 24 घंटे ना तुम पर तो ये प्रॉपर्टी ही सवार रहती है। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में बाजी ने एक पाकिस्तानी खानदान के साथ जो प्रपोजल की बात की थी वो फाइनल हो गई है। हो, चलो, उनकी तो लॉटरी निकल गई। अच्छा हुआ। तो वैसे कैसे करेंगे? वीजा लगवा कर वो ले जाएंगे क्या? भाई, वो इधर आएंगे, निकाह करेंगे, और निकाह के बाद कागजात। ओह माय गॉड, ये देख लेना, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। रुखसाना की बेटी को देखो ना, पिछले 4 साल से बंदी बैठी है कि वीजा आए और वो जाए। अरे भाई बेगम, हर केस और उस केस को आगे बढ़ाने वाले में बहुत फर्क होता है। बाजी बता रही थी कि वो बच्चे और फैमिली वहीं के सिटीजन है, और लड़का तो भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। इंशाल्लाह चंद माह में सारे काम निमट जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मगर देख लेना, वो माह के बारे में सोचेंगे, और वो क्या सोचेंगे ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यही कि वो हमजा और माह की शादी के बारे में। हेलो हेलो,
ایسا کچھ سوچنا بھی مت. میری زارا کا اگلا گھر بھی اونچے گھرانے ہی میں ہوگا. اور رہی بہو کی بات تو اپنی بہو بھی میں اونچے گھرانے ہی کی لاؤں گی انشاءاللہ. بات سنو، یہ اونچے گھرانے ہی نہیں ہوتے جن کی عزت پیسے کے بل بوتے پر قائم ہوتی ہے، اور نچلے گھرانے اپنی ذات اور عمل کے بل بوتے پر اپنی عزت و تکریم رکھتے ہیں. بس کرو یار، کبھی کبھی نا تمہارے اندر بھی تمہاری ابا جان بولنے لگتے ہیں تو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے ہو تم. بھائی رابعہ، اس عمر میں پہنچ کر اپنے گھر والوں کی نظروں میں تمام دولت ہونے کے باوجود میری کوئی عزت نہیں رہی. اب بند کرو بڑائی اور نام نہاد عزت کے دعوے. آج 14 اگست کا دن ہے اور تم یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ حد ہوتی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ توقیر واپس آؤ بھائی. ابا جان. ہاں ہاں، آ جاؤ تنویر، آ جاؤ آ جاؤ. جی ابا جان، سورا باجی کا فون آپ سے بات. جی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، یہ لیجیے فون. اچھا 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 اچھا، لاؤ مجھے دو. ہلو، ہاں ہاں میری بچی، وعلیکم السلام. جیتی رہو. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ. اگلے مہینے؟ ارے تم آؤ گی نا تو ان کے ساتھ ہی آؤ گی. لڑکا اور اس کی ماں ساتھ آئے گی پاکستان. ارے اللہ خیر سے لائے تم لوگوں کو. چلو تم تنویر کو بتا دینا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا بیٹا، سلامت رہو. ٹھیک ہے. ہاں یہ لو تنویر. جی باجی. جی بہت اچھا. جی آپ نے فرمایا ایسے ہوگا. جی بالکل ٹھیک. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں یا اللہ وہ کم ہے. یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا بہت شکر. میں نے ابا جی 100 نفل مانے ہوئے تھے اور میرے دل سے اور میرے سر سے کتنا منہ بوجھ اتر گیا ہے. اللہ آگے بھی اپنی رحمت اور برکت ہم پر نچھاور کر. آمین آمین بیٹا. ارے یہ تو رو کیوں رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، رونے میں بھی ایک بات ہوتی ہے. خوشی ہو یا غم، دونوں رلا دیتے ہیں. اللہ کی بنائی کائنات سے زیادہ گہری کائنات ہر انسان کے اندر بھی موجود ہے. واہ بیٹا واہ، بڑی اچھی بات کہی. بالکل صحیح. اللہ ہمارے گھر کو خوشیوں سے منور کر دے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. دادا جان. جی بیٹا. وہ میری توقیر چچا سے فون پر بات ہوئی تھی. اچھا ہوئی تھی بات؟ بھائی واہ، اس کو بھی توفیق ملی اور اسے بھی ہمارا خیال آ ہی گیا آخر. واہ. جی ابا جی، اور توقیر بھائی نے فون کر کے تنویر سے بھی معافی مانگی ہے. اچھا. اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے. واہ بھائی واہ، ارے میرا تو دل بالکل ہی خوش ہو گیا ہے بھائی. چلو پھر ایسا کرو، کل جو ہے نا زبردست کھانا بنانا، ٹھیک ہے؟ اور ان سب کو بھی میں خود بلاؤں گا. یہاں ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، ایک ساتھ. اتنے عرصے بعد حمزہ کا بھی میرا خیال ہے آخری سیمسٹر ختم ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ جی ہو گیا نا؟ ہاں جی. تو تم کو پتا تھا مگر مجھے پتہ نہیں تھا نا. حمزہ بیٹا پلیز میں رپورٹ کراؤ، پتہ کریں، ڈھونڈے وہ تمہارے بابا کو. بھائی ان کی اگر کسی دوست کو آپ جانتے ہیں تو کچھ پتہ چلے. بابا نے تو کبھی فون بھی نہیں بند کیا. مگر ماما پتا ہے آپ کو وہ آپ سے ناراض ہیں. کیا مطلب ہے مجھ سے ناراض ہیں؟ مجھ سے کیوں ناراض ہیں وہ؟ میری طبیعت اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ. میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. کیا کہہ نہیں دیا ماما، یہ کہیں کیا کر دیا ہے. دادا کے گھر کے ساتھ بابا کی جڑیں جڑی ہوئی ہیں. آپ نے دادا کے ساتھ تعلق کی جڑیں ہی کاٹ دی. اچھا بس کرو، چھوڑو. اب میں خود جا کر ابا جان سے معافی مانگ لوں گی، مگر خدا کے لیے بابا کی تو تلاش کرو. اچھا تلاش کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں. میں ان کے ساتھ مل چکا ہوں، وہ خیریت سے ہیں. کہاں ہیں توقیر؟ کہاں ملے تم سے؟ وہ ان کے ایک دوست کا گیسٹ ہاؤس ہے اور وہ 2 دن سے ادھر ہی رہ رہے ہیں. سخت ناراض اور کیا حمزہ بیٹا بتاؤ نا کیا؟ بتائیں بھائی پلیز، آگے بولیں. وہ بیچارے رو رہے تھے، سخت شرمندہ ہیں اور
اور سوچتے ہیں وہ دادا جان کا سامنا نہیں کر سکتے. اچھا مجھے لے جاؤ حمزہ ان کے پاس, اور تم بھی چلو. زارا تم بھی چلو, ہم سب مل کر ابا جان کے گھر جائیں گے. چلو یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا بھائی, ٹھیک ہو گیا, زبردست. کیا ٹھیک ہو گیا؟ آج رات دادا جان کے گھر زویا باجی کے رشتے کی جو بات پکی ہوئی ہے اس سلسلے میں انہوں نے ہم سب کو کھانے پر بلایا ہے. میں پاپا کو بھی ابھی جاتا ہوں, میں پاپا کو لے کر آؤں گا اور وہ میرے ساتھ ہی آ جائیں گے. ہم شام کو سب اکٹھے ہوں گے, ساری فیملی, سبھی لوگ. बाजी आज कितना खुशी का दिन है, इतने अरसे बाद सब मिल रहे हैं. हाँ, सलाद भी तैयार है, रायता भी, और शामी कबाब उनके आने के बाद तले जाएंगे. और तुमने जो मटर पुलाव बनाने की जिद की थी ना, तो मैं जान गई थी. क्या जान गई थी आप? यही कि हमजा की पसंदीदा डिश मटर पुलाव है. भाई तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जोया किचन में आओ. जी आई अम्मी. माहा तुम संभालो डाइनिंग टेबल और रखो प्लेट चम्मच वगैरह. मैं किचन में अम्मी का हाथ बटाऊंगी जाकर. जी आप जाएं, अम्मी की मदद करें. हाँ भाई बच्चों, तैयारी मुकम्मल है क्या? आप बैठे अब्बा जी. माँ बेटियां सुबह से लगी हुई हैं खाना पकाने में, और आज के खाने में खुशी का मसाला भी खूब शामिल है. हाँ हाँ भाई हाँ, अब तक तो वैसे मेहमानों को आ जाना चाहिए था. खैर रास्ते में ट्रैफिक का रश भी तो तौबा तौबा तौबा. हमारे बचपन में इक्का दुक्का लोगों के पास गाड़ी हुआ करती थी, सड़कें खुली और वीरान दिखाई देती थी. मगर अब आबादी के बेहंगम फैलाव के साथ मोटरसाइकिल और गाड़ियों का समंदर है नजर आता है, मगर सड़कें लगभग वही की वही. और ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी से भी आ रही. और क्या, बड़ी अजीब सी बात देखी मैंने. किसी चौक पर अपने सामने के सुरख सिग्नल को पीला होता हुआ देखने की बजाय लोग अपने दाएं बाएं के सबज सिग्नल को पीला होता हुआ देखते रहते हैं. जी जी बिल्कुल. अजीब बात. और जैसे ही वो सबज पीला होता है भाग पड़ते हैं, चल पड़ते हैं. इतनी जल्दी, इतने उजलत पसंद हमारे लोग. ओहो, सड़कों पर गाड़ी ऐसे दौड़ाते हैं जैसे पता नहीं कहीं आग लगी है. इंतजार और कतार को तो खातर में ही नहीं लाते. जी अब्बा जी. लगता है मेहमान आ गए. जाओ 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 बेटा, दरवाजा खोलो, लेकर आओ ना. शाबाश शाबाश शाबाश, आ गए होंगे. जाओ तनवीर. जी 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 अब्बा जी. वाह वाह मेरे मौला, आज सारा घर भर जाएगा, वैसे ही जैसे अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान. वालेकुम अस्सलाम. तौकीर, मुझे इधर आना मेरे बच्चे. अब्बा जान मुझे माफ कर दे. गले लग जा मेरे बच्चे. मैं आ गया अब्बा जान, आपके कदमों में मुझे माफ कर दे प्लीज. बड़ा इंतजार कराया है तूने, अब तो तुझे माफ किया मेरे बच्चे, मुझे माफ किया मेरे बच्चे. अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा. सुकून दे या अल्लाह हम सबको. और जी बेटा जी, बेटा वालेकुम सलाम. देखो ना मैं तौकीर को क्या कह रहा हूँ कि सुबह का भूला हुआ घर वापस आ गया है. बहुत शुक्रिया, आपने हमें माफ कर दिया अब्बा जी. माफ किया बच्चों, माफ किया. अस्सलाम वालेकुम चाची जान. अस्सलाम वालेकुम चाचा जान. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जीते रहो सब बच्चों. अब आराम से सारे बैठ जाओ. बैठो मेरे बच्चों. मेरे लिए तुम सबका यहाँ आना ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान चलकर खुशियों के हमरा मेरे घर आया है. कितना खुश हूँ मैं, कितना खुश हूँ मैं. लो भाई, हम सब एक हो गए, हम सब एक हो गए. तो मैं हस्ब आदत कुछ कहता चलो. जी जी अब्बा जी जरूर कहिए. भाई जोया की बात पक्की होने की खुशी में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जी अब्बा. ठीक है ना. तो अब मेरे बच्चे बढ़ापे की तरफ और मेरा पोता पोतियाँ जवानी में कदम रख रहे हैं. ऐसे ही ऐसे में हमें जान लेना चाहिए
کہ بزرگ وہ ہوتا ہے جس نے ڈھیر زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور ہماری نئی نسل ہی ہماری بزرگ ہے. سمجھے نا بچے؟ ہماری نئی نسل ہی ہماری بزرگ ہے جس نے رشتوں ناتوں کو جوڑ کر رکھنا ہے اور اپنے تعلقات خلوص اور سچائی کے ساتھ نبھانے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا یہ میری نصیحتیں؟ جی ابا جی. اس دن تم لوگ میری 70ویں سالگرہ پر نہیں نہ آئے تھے؟ ہاں، تو اس دن میں نے ایک ہی بات کہی تھی. جی دادا جان بتائیں، ہمیں بھی بتائیں، ہم تو محروم ہی رہے اس دن. بھائی بہت سادہ سی بات ہے. پاکستان ایک بڑا گھر ہے جو ہم سب کا ایک مشترکہ گھر ہے. اس گھر میں جو کروڑوں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں نا، اگر وہ گھر اپنے رشتوں اور تعلقات سے محبت اور عزت کا رشتہ بنائیں اور روحانی مسرت حاصل کریں تو سمجھے؟ بے شک ابا جان، دولت کوئی سکھ یا سکون کی نچلی سطح ہے جو جسم اور دماغ میں جگہ بناتی ہے، مگر سچائی اور خلوص بھرے رشتے دولت کے ہرگز محتاج نہیں ہوتے. بالکل بالکل بیٹا، بس یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بڑی بات خود کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی مل کر کوئی بڑی بات بناتی ہیں. ایسا ہی ایسے ہی تبدیلی بھی خود کوئی بڑی نہیں ہوتی، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہم لوگوں کے اندر جگہ نہیں بنائیں گی تو کوئی بڑی تبدیلی بھی رونما نہیں ہو سکے گی. سمجھ رہے ہو نا؟ ہم گھر جب خود صاف ستھرا نہیں رکھیں گے تو گند گھر سے باہر بھی دکھائی نہیں دے گا. حالانکہ وہ نظروں کے سامنے ہوتا ہے، چاہے وہ کردار کی ہی گندگی کیوں نہ ہو، جو جسم اور روح کو گھائل کر رہی ہوتی ہے. جان لینا چاہیے کہ صرف انتظار اور قطار کا کلچر ہم اگر فالو کرنے لگیں تو نہ صرف ہمارے ٹریفک سسٹم میں نظم و ضبط نظر آئے گا، بلکہ ہم سب کی زندگیوں اور گھروں میں بھی نظم و ضبط ضرور چھلکنے لگے گا. واہ دادا واہ واہ. اب گھروں کے اندر کی صفائی تو حکومت آ کر نہیں کرے گی، وہ تو ہم سب کو، ساری عوام کو اپنے ملک کے اندر باہر صفائی سچائی کی صورت میں سامنے لانا ہوگی. تبھی ملک بھی ترقی کرے گا اور انسانی رشتے بھی اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کی زنجیر میں بن جائیں گے. شاباش حمزہ. تو آؤ پھر سب آج ایک ہوتے ہیں، سب مل کر پاکستان کی سالگرہ اور ملک بھر میں اس سلسلے میں جو پروگرام ہو رہے ہیں ان میں ہم سب شامل ہو جائیں. پاکستان زندہ باد. پھر کہو بیٹا، پاکستان زندہ باد. ابھی آپ پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے ڈراموں کے سلسلے تو زندہ تو ہم زندہ کے تحت ڈرامہ سن رہے تھے. منزل، تحریر شعیب خالق، صداکار تھے رجا رحمان، نازش حفیظ، فروخ قسیم صدیقی، شگفتہ فرخ، ساجد ذکی، شمائلہ افضل، عمران رشدی، تحسین شفقت، شعیب خالق اور کے ایم رانا. تحریر شعیب خالق، پروڈیوسر ناہید یونس اور پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی تھی.